छे नवंबर सनिचरवार का देश प्रदेश टीवी प्रोग्राम लैके बलजिंदर सिंह अटवाल तुहाडी सेवा दे विच हाज़र है। सारे ही दर्शकों नूं सत श्री अकाल ते प्रोग्राम दे विच आप सारिਆਂ ਦਾ बहुत बहुत स्वागत है। दिवाली दशहरा लंघ गए हैं। रिमैंबरेंस डे 11 तारीख नूं है, जिथे असी वर्ल्ड वार के शहीदों नूं याद करते हाँ। उत्थे नवंबर 1984 दे विच नस्लकुशी का शिकार होए सिख परिवारां नूं याद करते हाँ, जिन्हां दी याद दे विच सिख कौम वल्लों हर साल दुनिया भर दे विच मनुखी जानां बचाउण लई खूनदान कैंप लाए जाते हैं। खूनदान करके हुण तक ਲੱਖਾਂ जानां बचाईਆਂ जा चुकीਆਂ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ blood.ca ਤੇ ਜਾ ਕੇ अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो ਜਾਂ ਫਿਰ फोन कर सकते हो। आओ प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं लड़ीवार धार्मिक सैगमेंट के नाल। दुनिया के बेशतर धर्म कुछ खाने पीने ते भी बंदिशां लाते रहे ने। ये खाना है, ये नहीं खाना, ये पहनना है, ये नहीं पहनना। और कुछ सामाजिक रस्मों रिवाज भी ऐसे बने जिस दे ते बकायदा धर्म ने अपनी मोहर लाई हुई है। एक दौर भारत विच ऐसा लंघिया है कि स्वयंवर की प्रथा सी, स्वयं वर खुद वर चुनना। जैसे सरूपनखा वरमाला पहनाण लगी सी लक्ष्मण नूं ते लक्ष्मण ने कह दिता नहीं, चूंकि सरूपनखा इतिहासक इस्त्री है, रावण की बहन है। सीता का भी स्वयंवर होया, द्रौपदी का भी स्वयंवर होया, ये इतिहासक इस्त्रियां ने। वरना ऐसा होंदा रहा है कि स्वयंवर ही सी, लड़कियां अपना वर खुद चुनदियां सन। लेकिन ऐसा होंदा सी जज्बे के तहत, भावना के तहत, वक्ती प्यार दे हुलास दे जो जीवन साथियां नूं बच्चियां चुन लैंदियां सन। अगां चल के जज्बे ठंडे पैंदे हैं, जिंदगी साथ निभानी औखी हो जाती सी। रिश्तियां दे दराड़ पै जाती सी और रिश्ते टुट जाते सन, बच्चे रुलते सन। समाज दे मुखी, धर्म दे मुखी अगे आए। उन्होंने स्वयंवर की प्रथा नूं खत्म किया। स्वयं वर खुद वर नहीं चुनना। माँ बाप चुनाव करनगे, बुजुर्ग चुनाव करनगे, और सिर्फ बुजुर्ग ही नहीं चुनाव करनगे, उस दे उत्ते धर्म की मोहर भी लाई जाएगी। उसनूं इस्लामी शरह दे नाल निकाह आख्या गया। उसनूं हिंदू रौ रीति, वैदिक रीति के मुताबिक विवाह आख्या गया। उन्होंने गुरमत के असूलों के मुताबिक आनंद कारज आख्या गया है। विचोला गुरु, लावां गुरु दियां, ताकि रिश्ते दे दराड़ ना पवे, रिश्ता टुटे ना, ते रिश्ता सिर्फ जज्बियां दे तहत ना होवे। इस वास्ते माँ बाप चुनाव करन, बुजुर्ग चुनाव करन, ते फिर गुरु की हजूरी दे च इस मर्यादा की पूर्णता होवे, ताकि समाज का भय ते गुरु का अदब ये बनिया रहे, ते रिश्ते दे दराड़ ना पवे। स्वयंवर कल तक भारत विच काबिले कबूल सी, अज नहीं। फिर ये सहजे सहजे यूरोप की दुनिया च आया। बच्चे बच्चियां दी खुद चुनाव करन। सैकड़े साल पहले जो स्वयंवर भारत विच फेल होया है, वो यूरोप की दुनिया च भी फेल हो रहे हैं। गालबन 45% शादियां तलाक तक जा पहुँचदियां ने, और रिश्तियां दे पुख्तगी नूं रखना बड़ा कठिन हो रहा है, औखा हो रहा है। समाज सुधारक दूरदृष्ट लोग सोचण लग पे ने कि इतनी खुल एक नौजवान बच्चे नूं नहीं देनी चाहिए, जिसकी जिंदगी अजे जज्बियां ते खड़ी है, दूरदृष्टि दे च नहीं है। अजे दलील, ज्ञान, विज्ञान, लंबी गहरी सोचनी ते जिम्मेवारियां नूं चुकण दा एहसास घट है। अजे उछाल ज्यादा है।
ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਤੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਦਰਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਵਾਨੀ ਇੱਕ ਹੜ੍ਹ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਇਸ ਹੜ੍ਹ ਨੂੰ तो लाजमी जो है तबाहियाँ जन्म लेंदियां ने, बर्बादियाँ जो है जन्म लेंदियां ने। तो जिहड़ी विवाह प्रथा स्वयंवर भारत विच फेल होया वो बाहर दे देशां 'च भी कामयाब नहीं है। समाज अगे आया, धार्मिक मुखी अगे आए और इस तरह स्वयंवर की प्रथा भारत विच बदल गई, अज नहीं है। किसी जमाने 'च ऐसा सी कि एक इस्त्री ते उसके पति 2 या 3 या 4 या 5, जैसे कि द्रौपदी के 5 पति ने, उन्होंने पंचाली आख्या जाता है। इतिहास विच वो देवी बनी हुई है और महान इस्त्री है। हर पक्षों धार्मिक दुनिया दे छाई हुई है और इतिहास विच उसका खास रुतबा है, खास स्थान है, जबकि उसके 5 पति ने। दरअसल ये प्रथा समाज नूं प्रवान सी, कबूल सी, ऐसा है सी। इसके कुछ कारण ऐसे हो सकते हैं कि अक्सर खाना जंगी रहिंदी सी ते खाना जंगी दे विच पुरुषां दी मौत हो जाती सी, नौजवान मारे जाते सन, मर्द मारे जाते सन और कई दफ़ा इस्त्रियां दी तादाद ज़्यादा हो जाती सी और कई दफ़ा इस खाना जंगी की लपेट विच इस्त्रियां आ जांदियां सन और इस तबाही विच इस्त्रियां की इतनी मौत हो जाती सी कि इन्हां दी तादाद घट जाती सी। लगदा एक ऐसा दौर आया है भारत विच कि लड़कियां की बनिस्बत लड़कियां की पैदाइश ज़्यादा सी, बहुत ज़्यादा सी। उस समय समाज के मुखिया ने लगदा है ये फैसला कर लिया कि एक स्त्री दे 2 पति, 3 पति, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं। हिमाचल प्रदेश के पछड़े हुए इलाकों अज भी ऐसी प्रथा देखने को मिलती है और इसनों कुछ बुराई नहीं समझा जाता सी, जैसे कि द्रौपदी ते पुराने इतिहास ने कोई उंगल नहीं उठाई, ना ही समाज ने उसने दोषी ठहराया है। वो प्रमाणिक स्त्री बनी हुई है, वो काबिल कबूल है और समाज विच प्रतिष्ठित है। लेकिन सहजे सहजे लगता है संतुलन जद कायम हो गया लड़की ते लड़कियां दा, ये प्रथा हट गई और जैसे जैसे समाज संपन्न होया, सियाणा होया, उन्होंने ये गैर कुदरती भी जो है प्रतीत होंदा दिखाई दिता। पर इस्लाम विच एक पुरुष दे नाल 4 इस्त्रियां का बंधन अज भी है और गालबन 1200 साल तो चले आ रहा है। इत्थे भी खाना जंगी की लपेट विच करीबन घर मर्दां तो खाली हो गए सन। इस्त्रियां की बहुतात ये भटक ना जान और उपजीविका की खातर किधरे अपनी इज्जत असमत बेचण ना लग पैन। उस वक्त दे रहबरी पुरुषों ने ये नियमावली बनाई कि एक पुरुष 2, 3, 4 तक की जिम्मेवारी चुके और उस वक्त दे महान पैगंबरी पुरुष मुहम्मद साहब दियां भी 9 पत्नियां सन, मजबूरन एक जिम्मेवारी चुकनी सी। लेकिन अज संतुलन कायम हो गया है। अज लड़की ते लड़के करीबन उत्थे बराबर हो गए ते अज कोई इस तरह की खाना जंगी नहीं है। सहजे सहजे संपन्न इस्लामी देश के जो पढ़ लिख गए ने, सियाणे होंदे जा रहे हैं, इस प्रथा के खिलाफ आवाज़ जो है उठती जा रही है। समाज के नियम ने बदलते रहते हैं, समय के मुताबिक इन्हां दी रूपरेखा बदलती रहती है। खान पान बारे भी ऐसा है, जैसे कि इस्लाम दे सूअर खाना हराम है, हिंदुओं दे गौ खाना महापाप है, बज्जर पाप है, मनुख पतित हो जाता है। गुरमत इस रोशनी च अपने कुछ विचार पेश कर दी है खान पान बारे और समाजिक नियमां बारे, क्योंकि धर्म वही
ਸੰਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋਵੇ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋਵੇ ਔਰ ਧਾਰਮਿਕ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ 'ਚ ਵੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਹੋਣ ਔਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਉਸ ਦੇ ਜੋ ਹੈ ਲਕਸ਼ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਏਕਾ ਨਾਰੀ ਜਤੀ ਸਦਾਇ ਪਰ ਨਾਰੀ ਦੀ ਭੈਣ ਵਖਾਣੇ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸਤਰੀ ਇੱਕ, ਪੁਰਸ਼ ਇੱਕ। ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਇਸ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਜ਼ਨ ਟੀਵੀ ਤੇ 1992 ਤੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ YouTube ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਪੇਸ਼ਾ ਸੈਗਮੈਂਟ ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ, ਜੋ ਕੈਲਗਰੀ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ੀ ਨਾਗਰ ਜੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਾਸਟਰ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਿੱਲ ਕਵਿਸ਼ਰੀ ਰਾਹੀਂ ਵਿਰਾਸਤੀ ਕਿੱਸੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵਿੱਚ ਨੂਰ ਚਾਹਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹਾ ਗੀਤ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਰੈਡ FM ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ੀ ਨਾਗਰ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਮਾਸਟਰ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਜੀ ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਸਵਾਗਤ ਤੁਹਾਡਾ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਰਿਸ਼ੀ ਜੀ। ਬਾਪੂ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪਾਰਸ ਨੂੰ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਗਾਇਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਵੀ ਬਿਤਾਇਆ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀ ਬਾਪੂ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪਾਰਸ ਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ? ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਦਾ ਮੁਜੱਸਮਾ ਸੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਾਈ ਨੂੰ ਪਹਾੜ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ, ਆਪ ਪਹਾੜ ਤੋਂ ਰਾਈ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਇੰਨਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਬੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਬਾਲ ਕੇ ਬੜੇ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਚੇਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਇਆ ਬਹੁਤ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਹਿ ਲਓ ਗੁਰੂ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਪਿਤਾ ਸਮਾਨ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਵੀ ਸੀ। ਔਰ 19 ਅਗਸਤ 2001 ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੈਲਗਰੀ ਲਿਖਾਰੀ ਸਭਾ ਨੇ ਅਰਪਣ ਸਾਹਿਬ ਉਦੋਂ ਜਿਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਇਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਉਤਾਵਲੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਉਹ 3 ਰਾਤਾਂ ਰਹਿ ਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਹਾਂ, ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਲਿਖਿਆ, ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੇ ਲਿਖਿਆ, ਮਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ। ਮਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪੱਖ ਛੱਡਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਾਂ ਬਾਰੇ ਦੇਖੋ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਾਂ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਵਰਗਾ ਘਣਸ਼ਾਵਾਂ ਬੂਟਾ ਕਿਧਰੇ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਏ, ਲੈ ਕੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਛਾਂ ਉਧਾਰੀ ਰੱਬ ਨੇ ਸੁਰਗ ਬਣਾਏ। ਬਾਕੀ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬੂਟੇ ਜੜ ਸੁੱਕਿਆਂ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੇ, ਐ ਪਰ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਕਮਲਾਇਆ ਇਹ ਬੂਟਾ ਸੁੱਕ ਜਾਏ। ਇੰਦਰਜੀਤ ਹਸਨਪੁਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਵਰਗਾ ਦਿਲ ਕਿਸ ਦਾ ਜਗ ਤੇ, ਮਾਂ ਦੀ ਮਮਤਾ ਦੇ ਬਲਿਹਾਰੇ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਆਖੇ ਜੇ ਉਹ ਗਲਤ ਨਿਕਲ ਜੇ। ਮਾਂ ਦੀ ਮਮਤਾ ਦੇ ਬਲਿਹਾਰੇ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਆਖੇ, ਆਪਣੀ ਕੁੱਖ ਨੂੰ ਮੁੱਖੀਆਂ ਮਾਰੇ ਵੀ ਇਹਨੇ ਕਿਉਂ ਜੰਮਿਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਰ ਪਾਰਸ ਨੇ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੁਣ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਪਾਰਸ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦਾ ਕਾਇਲ ਹਾਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਅੰਨਾ ਭਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਅੰਨਾ ਭਗਤ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਭਗਤ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਔਰ ਉਹ ਮੰਨ ਵੀ ਗਏ ਸੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਸਾਰੇ ਪੱਖ ਆਉਣਗੇ ਜੀ, ਲੰਬਾ ਛੰਦ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਈ ਕਵੀਸ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਗਲਤ ਗਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਪਾਰਸ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਅੱਛਾ ਜੀ ਇਹ ਛੰਦ ਪਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਛੰਦ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਹੋ ਸਕੇ ਜੀ। ਹੋਰ ਵਸਤ ਨਾ ਡਿੱਠੀ ਮਾਂ ਦੀ ਪਾਕ ਮੁਹੱਬਤ ਵਰਗੀ, ਸਰਬਣ ਦੀ ਮਾਂ ਅੰਨੀ ਸੜ ਕੇ ਨਾਲ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਮਰ ਗਈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਮਾਵਾਂ ਪੁੱਤਰ ਟਾਵਾਂ ਟਾਵਾਂ, ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਮਮਤਾ ਦੀ ਮੂਰਤ ਮਾਵਾਂ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ। ਬਈ ਜੋਗੀ ਬਣ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਬੀਤੇ
ਮਮਤਾ ਮਾਰੀ ਮਾਈ ਛਰਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਜਦ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਪੂਰਨ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਡਿੱਠਾ ਮਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਸਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਮਮਤਾ ਦੀ ਮੂਰਤ ਮਾਵਾਂ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਭੁੱਲ ਭਲੇਖੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜੇ ਜ਼ਰਾ ਕਠੇਡਾ ਵੱਜੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਬੁਰਕੀ ਛੱਡ ਵਿਚਾਲੇ ਫੌਰਨ ਉਧਰ ਭੱਜੇ ਪਹਿਲਾ ਬੋਲ ਜ਼ਬਾਨੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹਾਏ ਹਾਏ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਮਮਤਾ ਦੀ ਮੂਰਤ ਮਾਵਾਂ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਬਈ ਬੱਚੇ ਦੀ ਆਈ ਮਰ ਜਾਣਾ ਮਾਂ ਲਈ ਗੱਲ ਮਾਮੂਲੀ ਪਾਲਣ ਪੋਸਣ ਦੀ ਨਾ ਕੀਮਤ ਅਮੜੀ ਕਿਸੇ ਵਸੂਲੀ ਜਲ ਜੀਵਾਂ ਤੋਂ ਕਦੇ ਕਰਾਇਆ ਮੰਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਮਮਤਾ ਦੀ ਮੂਰਤ ਮਾਵਾਂ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਬਈ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਘਿਓ ਦੀਆਂ ਨਾਲਾਂ ਤੇ ਖੰਡੋਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਝਿੜਕਾਂ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਘਿਓ ਦੀਆਂ ਨਾਲਾਂ ਖੰਡੋ ਮਿੱਠੀਆਂ ਝਿੜਕਾਂ ਪੁੱਤ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਰਾਹੇ ਪੈ ਜੇ ਹਰਦਮ ਰੱਖੇ ਬਿੜਕਾਂ ਮਾਂ ਦੀ ਪੈੜ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੁਰਗਾਂ ਦਾ ਸਿਰਨਾਮਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਮਮਤਾ ਦੀ ਮੂਰਤ ਮਾਵਾਂ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰ ਦਿਲ ਹੋਵੇ ਹੱਦੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਖਰਬੀ ਮਮਤਾ ਦੇ ਦੀਵੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲੇ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਚਰਬੀ ਆਈ ਆਫਤ ਝੋਲੀ ਪਾਵਣ ਸਿਰ ਤੇ ਲੈਣ ਬਲਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਮਮਤਾ ਦੀ ਮੂਰਤ ਮਾਵਾਂ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਤੇ ਸੁਤ ਅਪਰਾਧ ਕਰਤ ਹੈ ਜੇਤੇ ਜਨਨੀ ਚੀਤ ਨ ਲਿਆਵੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਰੱਸਾ ਖੋ ਆਪਣੇ ਗਲ ਪਾਵੇ ਦੁੱਲੇ ਪੁੱਤਰ ਕਰਨ ਬਗਾਵਤ ਲੱਦੀਆਂ ਭਰਨ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਮਮਤਾ ਦੀ ਮੂਰਤ ਮਾਵਾਂ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਮਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖਿਡੌਣਾ ਬਣਿਆ ਜਦ ਇਹ ਟੁੱਟਦਾ ਪੁੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਅੰਬਰ ਜਾਂਦਾ ਛਣਿਆ ਪੁੱਤਾਂ ਤੋਂ ਅਪਮਾਨਤ ਹੋਵੀ ਮੰਗਣ ਨੇਕ ਦੁਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਮਮਤਾ ਦੀ ਮੂਰਤ ਮਾਵਾਂ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਬਈ ਲਿਆਉਂਦੇ ਦੂਰੋਂ ਪਰ ਚੁੰਝਾਂ ਚੋਗਾ ਭਾਲ ਪਰਿੰਦੇ ਡਿੱਗ ਪੈਣ ਜੇ ਬੋਟ ਆਲਨਿਓ ਫਿਰਨ ਹੇੜੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੱਟੀ ਖਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਚਿੜੀਆਂ ਕਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਮਮਤਾ ਦੀ ਮੂਰਤ ਮਾਵਾਂ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਦੂਜੀ ਗਿਣਤ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੂਰ ਨੇੜ ਦੇ ਸੱਬੇ ਧਰਤੀ ਸ਼ਾਨ ਸਮੁੰਦਰ ਪੁਣਿਆ ਮਾਂ ਦਾ ਬਦਲ ਨ ਲੱਭੇ ਪਿੱਪਲ ਬੋੜ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਰਲ ਕੇ ਮੱਲ ਨ ਸਕਣ ਥਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਮਮਤਾ ਦੀ ਮੂਰਤ ਮਾਵਾਂ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਬਈ ਨਾ ਬੰਦਾ ਧਰਤੀ 'ਚੋਂ ਉਗਿਆ ਨਾ ਚੰਦਨ ਦੇ ਰੁੱਖੋਂ ਨਾ ਬੰਦਾ ਧਰਤੀ 'ਚੋਂ ਉਗਿਆ ਨਾ ਚੰਦਨ ਦੇ ਰੁੱਖੋਂ ਸਭੇ ਪੀਰ ਪਗੰਬਰ ਜਨਮੇ ਮਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਕੁੱਖੋਂ ਸਭੇ ਪੀਰ ਪਗੰਬਰ ਜਨਮੇ ਮਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਕੁੱਖੋਂ ਮਰੀ ਜਿਉਂਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਸ ਝੁਕ ਝੁਕ ਸੀਸ ਨਵਾਵਾਂ ਮਰੀ ਜਿਉਂਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਸ ਝੁਕ ਝੁਕ ਸੀਸ ਨਵਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਮਮਤਾ ਦੀ ਮੂਰਤ ਮਾਵਾਂ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਮਮਤਾ ਦੀ ਮੂਰਤ ਮਾਵਾਂ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਮਾਵਾਂ ਕਲਪ ਬਿਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਮਾਵਾਂ ਕਲਪ ਬਿਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਮਾਸੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਾਸੀ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਰਿਸ਼ੀ ਬਹੁਤ ਜੀ ਵਧੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਬਦ। ਰੈਡ ਐਫਐਮ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੇ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਗੀਤ ਪੇਸ਼ ਕਰੀਏ, ਲਹਿੰਗਲੀ ਦੇ ਕੰਗ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਮੀਰਾ ਕੌਰ ਕੰਗ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਟੀਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਥਿੰਦ ਹੋਣਾ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੈਗਮੈਂਟ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕਸ਼ਮੀਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ, ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੇਸ਼ ਹੈ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਹਿੱਸਾ। ਪ੍ਰਸਮ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਬੱਚੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਉਹ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟਾ ਗਰੁੱਪ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਿਰਤੀ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਵੇਲੈਂਟ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਸਮ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਬੱਚੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੈਂਸਸ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬੁਢਾਪਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਬਦਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸਾਡੇ ਨਾਂ ਲਗਵਾ ਦੇਣ, ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਿਲਡਅਪ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਭ ਸਾਰੇ ਮਾਪੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮੁਤਫਿਕ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਹੁਣ ਕਈ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਾਲਾ, ਪਿਤਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਕੱਲਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਭ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੋਨੇ ਜੀ ਜੇ ਇਕੱਠੇ ਆ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਪੁੱਤਰ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ, ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲਵਾ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਿਤਾ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਥਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਥਾ ਇਹ ਮੈਂ ਫੇਰ ਪਿਕਅਪ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਥੋੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਇਹ ਹੈ ਥੋੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਇਹ ਬਿਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਫੇਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਵਾਂ ਵੀ ਹਿਸਟਰੀ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਜਾ ਕੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੌਂਗ ਬੈਕ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਿੰਬੀਸਾਰ ਇੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋਇਆ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਸੀ ਅਜਾਤ ਸ਼ਤਰੂ। ਅਜਾਤ ਸ਼ਤਰੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਜਾ ਕੇ, ਮੇਰਾ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਕਰ। ਉਹਨੂੰ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੈਦ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਬਣ ਹੋਣਾ। ਉਹਦੀ ਮਿਸਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਅਸ਼ੋਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰਿਆ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਲੈ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਿਆ ਜਾ ਕੇ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਜੂਨ 1839 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਜੀ, ਖੜਕ ਸਿੰਘ। ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਬੈਠੇ, ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਜੂਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਰਫ ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣੇ ਜੀ। ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਨਿਹਾਲ ਤੋਂ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਨੌਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨੌ ਲਵਾਏ, ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲੈ ਲਿਆ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਜੋ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 1839 'ਚ ਜਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਡੈਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈ ਲਈ। ਨੌਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਾਂ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਡੋਗਰੇ ਨੇ ਤਾਂ ਨੌਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀਂਦੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹ
ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਉਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਘਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਲਤਨਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਡਿਜ਼ਿਸਟ ਕਰਨ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੇ ਫਰਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਆ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉਹ ਤਾਂ ਨਾ ਖੋਈਏ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚ। ਉਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੇ ਦੇਣ। ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਦੇ ਵੀ ਦਿੰਦੇ, ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇ ਦੇਣ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਲੈਣਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝਦਾ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਹੱਕ ਉਸ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਰਟਨਰ ਦਾ ਆ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਖੈਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਆ ਵੀ ਘਰ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅੱਧਾ ਫਾਦਰ ਦੇ ਨਾਂ, ਅੱਧਾ ਮਦਰ ਦੇ ਨਾਂ ਹੋਣਾ, ਠੀਕ ਆ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਇੱਕ ਦੀ ਡੈਥ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਦਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਮੇਰੇ ਪਾਰਟਨਰ ਨੂੰ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟਨਰ ਜਿੰਦਾ ਜਿਨ ਅਜੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ ਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਹੱਥ ਨਿਰਭਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਨਿਰਭਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਥਿੰਨ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਘਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤ ਦਾ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪੁੱਤ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਪੁੱਤ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਦ ਉਹ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫੀਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਘਰ ਆ। ਜਦ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦੇ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੀਲਿੰਗ ਇਹ ਹੋਣੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਜਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਬੱਚੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਨੂੰ, ਮਾਂ-ਪਿਓ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਸ ਤੇ ਮੁਤਫਿਕ ਨਹੀਂ ਗੇ ਦੋਨੇ ਹੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਦੇਖੋ ਥਿੰਨ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਈ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਨ ਅਧਿਕਾਰ ਆ। ਇਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਬਾਈ ਫੋਰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਅਖਲਾਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਆ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਹੱਕ ਆ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਰਦਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਜੇ ਬੱਚੇ ਅਪਮਾਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਥਿੰਨ ਸਾਹਿਬ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਜੇ ਐਸਾ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਪਮਾਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਅਪਮਾਨ ਨਾ ਕਰੂਗੇ? ਬਿਰਤੀ ਤਾਂ ਉਸੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ। ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਮਹੀਨਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਨਾ ਕਰੂਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਮਗਰੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਫੀਲਿੰਗਸ ਆਵੜਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇ ਜੀ, ਮੈਂਟਲੀ ਉਹਨੂੰ ਅਪਮਾਨ ਕਰੂਗੀ। ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਗੱਲੀ ਬਾਤੀ ਅਪਮਾਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੀਰਦਾ ਜਾ ਕੇ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਹਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਕੇ, ਹੋਰ ਉਹਦੀ ਉਹ ਤੁਹਾਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਜਾਣਾ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜਾ ਕੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਇਹ ਸੀਗੀ ਜਾ ਕੇ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਇਹ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੀ ਆ, ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾ ਕੇ, ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਜੀ ਫਾਦਰ ਨੇ, ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਉਮਰ ਤਾਂ ਸੀਗੀ ਉਹਦੀ, ਬਹੁਤਾ ਤਕੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਫਾਦਰ ਨੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨੂੰ ਬਾੜ ਕੇ, ਫਾਦਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਐਂ ਕਰ, ਆਪਣਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਾ, ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣਾਉਣਾ। ਫਾਦਰ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ। ਉਹ ਮੋਰੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਡੈਡੀ ਐਂ ਕਰ, ਅੰਦਰੋਂ ਲੌਕ ਕਰ ਲਾ, ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਕੌਣ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਆਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿਓ, ਆਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਵੀ ਤੈਂ ਪੁੱਤ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਤ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾ ਕੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਰੁਕ ਸਕਦੀ ਆ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹੋਏ ਸ਼ਰਧਾ, ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਸ਼ਰਧਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰ ਹੀ ਹੋਵੇ ਜਾ ਕੇ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੱਲ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਮਾਪੇ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਵੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨੀ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਆਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਮਾਪੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਵਾਂ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਕਿਸੇ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਲੇਮਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੇ ਸਕਦਾ ਜਿਹਦੇ ਮੈਂ ਯੋਗ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਅਕਲ ਮੈਨੂੰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਉਂਗਾ ਉਹ ਅਕਲ ਜਾ ਕੇ? ਮੇਰੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਬੰਦਾ ਵੀ ਹੋਊਗਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਯੋਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ।
ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਵਾਂ ਜਾ ਕੇ? ਮੈਂ ਉਹ ਯੋਗਤਾ ਕਿੱਥੋਂ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਗਤਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇਖੋ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕੱਢੋ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸੀਗੀ ਉਹਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨਲੀ ਉਹ ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਅੱਛਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਚੰਗਾ ਉਹਨੂੰ ਉਦਾਂ ਦੇ ਹੀ ਲੱਗਣਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹ ਹੈਗੇ ਆ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸਕਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਵਾਂ ਜਦ ਮੈਨੂੰ ਯੋਗਤਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜੇ ਯੋਗਤਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਉਹ ਭੁਗਤ ਲੈਂਦੇ। ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਨਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਭੁਗਤਣ ਦਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਰਹੋ ਜਾ ਕੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇ ਹੋਈ ਜਾ ਕੇ, ਬਹੁਤੇ ਵਾਲਿਦੈਨ ਐਸੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਾ ਕੇ ਜੀ ਵੀ ਸਾਤੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਹੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰ ਲਈ ਜਾ ਕੇ? ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਲੂੰਗਾ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿਹਦੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਜੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ, ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਿਓ। ਥਿੰਨ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਇਹ ਇੰਨਾ ਕੰਪਲੀਕੇਟਡ ਮਸਲਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੇ এনवायरमेंट ਐਡਾ ਮਹਾਨ ਇਹਦਾ ਘੇਰਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਤੋਂ, ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਵੀ, ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਵੀ, ਟੀਚਰ ਤੋਂ ਵੀ, ਨਾਲੇ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ, ਨਾਲੇ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਕੱਲੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਓ ਜਾ ਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਮਾੜੀਆਂ ਦਿੱਤੇ, ਇਹ ਬਲੇਮਡ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਡਿਸਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਵੈਲਿਊ ਸੇਮ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੇਮ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਤਾਂ ਸੇਮ ਹੀ ਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦਿੱਤੇ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਰ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਚੱਕਦਾ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਬੱਚਾ। ਵੈਲਿਊਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਸੇਮ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਕੰਪਲੀਕੇਟਡ ਆ ਬਹੁਤ ਮਸਲਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਰਟਨ ਆ ਵੀ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਸਮਝ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਏ ਕਿ ਕਜੀਆ ਕਲੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੋ ਕੁਝ ਮੰਗਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਦੇਈ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਰਟਨਰ ਦਾ ਹੱਕ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਲ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਰਟਨਰ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਰੁਲੂਗਾ ਜਾਂ ਰੁਲੂਗੀ ਜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਖਾਲੀ ਪੰਦਾ ਸਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਮਹਾਨ ਬੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਚੈਰਿਟੀ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਆਮ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜਾ ਕੇ। ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ, ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲਓ, ਇਨੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਇਨੀ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਜਾ ਕੇ। ਹਰ ਮੈਂ ਕੋਰਟਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਜਾਊਗੇ, ਉੱਥੇ ਜਾਊਗੇ ਸਰ। ਔਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਕਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰ ਲਓ, ਕਿੰਨਾ ਦੁਖੀ ਕਰ ਲਓ, ਫਿਰ ਵੀ ਬੈਠੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋਗੇ ਨਹੀਂ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਫੇਰ ਚੰਗਾ, ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਫੇਰ ਚੰਗਾ। ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਦੇਖੋ ਮੁੰਡਾ, ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਐ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਮਹਿੰਦਰ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਿਸਾਲ ਦੱਸੀ ਸੀ ਜਾ ਕੇ। ਬੇਕਨ ਬ੍ਰਦਰਜ਼ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਪਿਓ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਉਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਟਾਈਆਂ ਲਾਇਆ ਕਰੇ, ਕਦੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਾਉਣ। ਥਿੰਨ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਇਹ ਓਲਡ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਯੰਗ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸੈਕਸ ਬਹੁਤ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰਦੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਦਿਮਾਗ 'ਚ, ਸੋਚਦਾ ਬੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਓਲਡ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਹੀ ਸੋਚਦੇ ਆ। ਇੰਨਾ ਦਿਮਾਗ ਹਰ ਵੇਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾ ਕੇ ਜੀ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਚੰਗੇ ਆ ਚਾਹੇ ਮਾੜੇ, ਉਹ ਹੁਣ ਕੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੋਊ ਜਾ ਕੇ ਉਹ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਕੇ ਕੀ ਸੁੱਖ ਮਿਲੂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾ ਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ। ਔਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਨੰਬਰ 1 ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰੱਖੋ ਕੋਲ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਆ। ਇਹ ਜਿੱਦਣ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈ ਨਾ, ਰਿਸਪੈਕਟ ਵੀ ਗਈ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਵੀ ਜਦ ਨਿਕਲ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਹੋਣੀ ਆ ਬੇਬੇ ਆਪ ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਗੱਲ ਤੇ ਇੱਕ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸਾਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਕਿਸਾਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਆ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਯੂਪੀ ਦੇ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਸਪੀਚ ਸੁਣੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਪੀਚ ਕਰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਬੋਲਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜੱਟ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਜਾ ਕੇ, ਕਾਰਪੋਰੇਟਰ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਦਊ।
ਰੈੱਡ ਐਫਐਮ ਵੱਲੋਂ BC ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਦਾ ਹਰਜਿੰਦਰ ਥਿੰਦ ਸ਼ੋਅ 'ਚੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਅਗਲਾ ਸੈਗਮੈਂਟ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਹਰਜਿੰਦਰ ਥਿੰਦ ਸ਼ੋਅ 'ਚ 93.1 ਰੈਡ FM ਤੇ। ਅੱਜ ਬੜਾ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਦਿਨ ਆ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਰੇਡੀਓ ਰੈੱਡ FM ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਰਜਿੰਦਰ ਥਿੰਦ ਸ਼ੋਅ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ BC ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬਣ MLA ਹਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸੰਧੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਵਰਨਨ ਦੇ MLA ਨੇ, ਵਰਨਨ ਮੋਨਸ਼ੀ ਤੋਂ MLA ਜਿੱਤੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਵਧਾਈਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈੱਡ FM ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸਾਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਰਚ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਆ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ MLA, ਸਾਡੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ MLA ਦੀ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਫਖਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਆ ਸਾਨੂੰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਮੀ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮਾਣ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਖਾਸ ਕਰ ਇਸ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬੈਂਸ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਾਲੋ ਨੇ ਵੀ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਨਾ ਤੇ ਕੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਖੜਨ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਜਿੱਥੋਂ ਇਲੈਕਟ ਹੋ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਖੜਿਆ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਉੱਥੇ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਹਜੇ ਵੀ ਜਿੰਦਾ ਹੈਗੀ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ, ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੇਰੇ 4 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰੇ ਸਾਈਨ ਸਵਾਸਤਿਕਾ ਦੇ ਸਾਈਨ ਲਾਏ ਸੀ। ਫਿਰ 12 ਰਾਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਈ ਚੇਨਸਾ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਲਾਈਕ ਫੇਸ ਪੂਰਾ ਸਮੈਸ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਐਂਡ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਚਲੋ ਹੋਰ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਫੰਡਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਾਂ YouTube ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਥੱਲੇ ਕਈ ਕਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਰੈਸਟ ਇਨ ਪੀਸ ਕੈਨੇਡਾ, ਜਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਆਈ ਵੋਂਟ ਵੋਟ ਫॉर ਹਰ, ਸ਼ੀ ਡਜ਼ਨਟ ਲੁੱਕ ਲਾਈਕ ਮੀ, ਸ਼ੀ ਡਜ਼ਨਟ ਹੈਵ ਮਾਈ ਕਲਚਰ, ਸ਼ੀ ਡਜ਼ਨਟ ਬਿਲੋਂਗ ਟੂ ਕੈਨੇਡਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਇਰਾਦਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਾਫੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕ ਆਈਸਿਸ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਅਲਕਾਇਦਾ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮੈਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਾਫੀ ਫਾਰ ਰਾਈਟ ਵਿੰਗ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਕੋਈ NDP ਸਪੋਰਟ। ਮੈਨੂੰ ਕਾਲਾਂ ਆਈਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ 'ਚ ਵੀ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਉਵੇਂ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਵੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੋਟ, ਮੇਰੀ ਕੈਂਪੇਨ ਮੈਨੇਜਰ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੀ Tier D, ਉਹਨੂੰ Tier D 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਧਰੋਂ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਐਵਰੇਜ ਕੁੜੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜੰਮ ਪਲ ਕੇ, ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤੀ ਸੀ ਮੈਂ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਜੰਮੀ ਪਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇੱਕ ਕੋਨੇ 'ਚ ਜਾਊਂਗੀ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਗੜ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਹਿਲੀ BC ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਦੇ। ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੀਲਿੰਗ ਬ੍ਰੇਕ ਕੀਤੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਰਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਜਾਂ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਦੱਸਦੇ, ਕਦੇ ਵੀ ਜਨਰਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ NDP ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੀ ਸੀ। ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ 2 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਤੇ ਸੀ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ MP ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਲਾਲ ਮਕਵਿਲੀਅਮ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਈਮੇਲ ਆਈ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਖੁਸ਼ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਵੇਸਟ ਕਰ ਰਹੀ ਆਪਦਾ ਟਾਈਮ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ BC NDP ਨਾਲ ਰਨ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਉਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਯੂ ਹੈਵ ਆਲ ਦੀ ਆਡਸ ਅਗੇਂਸਟ ਯੂ, ਵੀ ਸਾਰੇ ਤੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਹਰ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੂੰ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਪਾਰਟੀ NDP ਨਾਲ ਖੜੀ ਆ, ਜਿਹਦੀ ਇੱਥੇ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਭ ਤੋਂ ਸੇਫ ਰਾਈਡਿੰਗ ਆ BC ਲਿਬਰਲ ਦੀ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਵੂਮਨ ਆ, ਸਾਡੀ ਰਾਈਡਿੰਗ 'ਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੂਮਨ MP ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਜੀ, ਚੌਥਾ ਤੂੰ ਵੂਮਨ ਆਫ ਕਲਰ ਆ। ਸੁਣ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਿਲ ਜਾ ਬੈਠਦਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਨੀਤ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ, ਇਰਾਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਰੀ ਚੱਲੋ, ਆਪਣੀ ਰਿਜ਼ਲਟ। ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਵੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ਿੰਗ,
ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਬੈਂਡ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਟੇਬਲ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਐਨਡੀਪੀ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਟਾਈਪ ਵੇਰੀ ਰਾਈਡਿੰਗ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਦਿਲ 'ਚ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਦੇਖਣਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੈਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਲੋਕ ਮੇਰੀ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਦੇਖਣਗੇ, ਮੇਰਾ ਵਰਕ ਐਥਿਕ ਦੇਖਣਗੇ, ਮੇਰੀ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਦੇਖਣਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਏ। ਔਰ ਇਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਸੀਟ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਬਹੁਤ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਰਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਾਰੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨਸ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। Red FM ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਵਿਜ਼ਨ ਟੀਵੀ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹੁੰਦਿਆਂ 29 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਬਦਲਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 27 ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਜ਼ਨ ਟੀਵੀ ਤੇ ਆਖਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ YouTube ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਵੀ ਸੈਗਮੈਂਟ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ। ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ YouTube ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਬਾਕੀ ਸਾਡਾ ਦੂਜਾ YouTube ਚੈਨਲ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੇਵਜ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇ ਗੀਤ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਪੂਰੀ ਭਰਮਾਰ ਹੈ। ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਯਾਦਗਾਰੀ ਗੀਤ ਸੰਗੀਤ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗੀਤ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ। ਹਾਂ ਸੱਚ, ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਮੈਕਸੀਕੋ ਆਦਿ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਘੜੀਆਂ 1 ਘੰਟਾ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਕਈ ਜੱਗ ਦੇ ਹੁਕਮ ਚਲਾ ਤੁਰ ਗਏ, ਕਈ ਖੁਦ ਨੂੰ ਰੱਬ ਅਖਵਾ ਤੁਰ ਗਏ। ਕਈ ਜੱਗ ਦੇ ਹੁਕਮ ਚਲਾ ਤੁਰ ਗਏ, ਕਈ ਖੁਦ ਨੂੰ ਰੱਬ ਅਖਵਾ ਤੁਰ ਗਏ। ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਗਏ, ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਗਏ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗਿਆ ਬਾਜੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਕਿਹੜਿਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਕਿਹੜਿਆਂ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ਼ੀ, ਕਿਹੜਿਆਂ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ਼ੀ, ਭਲਾ ਵੀ ਰੱਬ ਕਿਹੜਿਆਂ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ਼ੀ। ਇੱਕ ਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿਣ ਜ਼ਬਾਨੋਂ, ਇੱਕ ਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿਣ ਜ਼ਬਾਨੋਂ। ਇੱਕ ਨਾ ਦੇ ਹੱਥ ਅੱਡੇ ਰਹਿ ਗਏ ਖਾਲੀ ਗਏ ਜਹਾਨੋਂ, ਇੱਕ ਨਾ ਦੇ ਹੱਥ ਅੱਡੇ ਰਹਿ ਗਏ ਖਾਲੀ ਗਏ ਜਹਾਨੋਂ। ਉਸ ਦਾਤੇ ਦੀਆਂ ਓਇਓ ਜਾਣੇ ਜਿਸ ਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਾਜੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਕਿਹੜਿਆਂ ਓਏ ਕਿਹੜਿਆਂ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ਼ੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਕਿਹੜਿਆਂ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ਼ੀ। ਮਹਾਬਲੀ ਸਿਰ ਲੱਥ ਸੂਰਮੇ ਤਾਜਾ ਤਖਤਾਂ ਵਾਲੇ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਗਏ ਕਿਤੋਂ ਨਾ ਲੱਭਦੇ ਪਾਲੇ। ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਕਹਾਉਂਦੇ ਅੰਤ ਹਾਰ ਗਏ ਬਾਜ਼ੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਕਿਹੜਿਆਂ ਓਏ ਕਿਹੜਿਆਂ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ਼ੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਕਿਹੜਿਆਂ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ਼ੀ। ਮਾਨ ਕਹੇ ਜੇ ਮੈਂ ਨਾ ਹੋਇਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਣਾ। ਬੜੀਆਂ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀਆਂ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਜਿਸ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਵੀ ਕੰਮਕਾਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਧੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੜੀ ਇੱਕ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ
ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਹ ਧਰਤੀ ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਅਟਲ ਸਚਾਈ ਕੀ ਹੈ, ਅੰਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕਿ ਮਾਨ ਕਹੇ ਜੇ ਮੈਂ ਨਾ ਹੋਇਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਬਸ 4 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰੋਣਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਬਸ 4 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰੋਣਾ। ਪਲਕ ਝਪਕਦਿਆਂ ਰਲ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਪਲਕ ਝਪਕਦਿਆਂ ਰਲ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦੇ ਸਾਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਕਿਹੜਿਆਂ ਓਏ ਕਿਹੜਿਆਂ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ਼ੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਕਿਹੜਿਆਂ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ਼ੀ, ਕਿਹੜਿਆਂ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ਼ੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਕਿਹੜਿਆਂ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ਼ੀ, ਕਿਹੜਿਆਂ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ਼ੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਕਿਹੜਿਆਂ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ਼ੀ, ਕਿਹੜਿਆਂ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ਼ੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਕਿਹੜੇ